नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ सेप्टेम्बर 3 तारिख बुधवार। आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध। तेबे आसंतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। वीडियो भल लगिले आपन को भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। एथिस आपण केउ जिल्लारु ए खबर देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणाई देवे। आजर प्रथम खबर राजधानी रे प्रतिष्ठा हेबो डॉपलर राडार सिस्टम। सूचना देले राजस्व मंत्री। राजधानी रे प्रतिष्ठा हेबो डॉपलर राडार सिस्टम। एने सूचना दैछंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। खूब शीघ्र बालेश्वर और संबलपुर राडार सिस्टम कार्यक्षम हेबो। भित्तिभूमि कार्य सरिछि। खूब कम दिन रे कार्यक्षम हेबो जहा द्वारा पाणीपागर निखुण आकलन करा जाई परिबो बोली राजस्व मंत्री कहछंती। परवर्ती खबर आईटी कंपनी रो पूजा भेटी। विशेष अधिकांश कर्मचारी दरमा 5 रु 7% वृद्धि करछि। सेहिपरि भल काम करथिबा कर्मचारी दरमा 10% वृद्धि करा जाईछि। देशर सर्वबृहत आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस तार कर्मचारी मानकु पूजा पूर्वरु खुशी खबर देछि। कंपनी सेप्टेम्बर 1 रु कर्मचारी मानकु इंक्रीमेंट चिठी पठाइबा आरंभ करछि। कंपनी अधिकांश कर्मचारी दरमा 5 रु 7% वृद्धि करछि। सेहिपरि कार्य भल प्रदर्शन करथिबा कर्मचारी मानकु मध्ये 10% इंक्रीमेंट दिया जाईछि। परवर्ती खबर निर्वाचन पूर्व निर्वाचन कमिशन का बड़ निष्पत्ति। बिहार एसआई पर प्रत्येक भोटर को मिलिब नूतन भोटर परिचय पत्र। बिहार भोटर तालिकार स्वतंत्र संगठन संशोधन एसआई कार्य समाप्त हेबा परे निर्वाचन कमिशन राज्यर समस्त भोटर मानकु नूतन भोटर परिचय पत्र प्रदान करिबा पई योजना करछंती। रविवार अगस्त 31 2025 दिन अधिकारी माने सूचना दैछंती। अधिकारी माने कहिसंती जे नूतन भोटर परिचय पत्र केबे जारी करा जिवो सेही विषय निर्वाचन कर्तृपक्ष ए पर्यंत चूड़ांत निष्पत्ति नहीं नाहंती। परवर्ती खबर उपर मुंडरे प्रबल वर्षा खोलिला हीराकुदर 6टी गेट। वर्तमान हीराकुद डैम रो जलस्तर बढ़ुथिबारु खोलिला 6टी गेट। पूर्वरु प्रथम हीराकुद डैम रो 2टी गेट खोलितिला परे डैम रो 4टी गेट खोलिला। 2टी गेट खोलातिबा बेले जलभंडार जलस्तर 626.37 फुट रहितिला। प्रति सेकेंड रे जलभंडार को प्रवेश करुतिला 74.472 क्यूसेक जल। अन्य बडे राज्य रे कोनोसी नदी रे बन्या परिस्थिति नाही बोली कहिसंती सर्वोच्च जंत्री। रेकर्ड होइतिबा वर्षा कारण विभिन्न नदी रे जलस्तर वृद्धि पाइछि। यह स्पष्ट करछंती जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री चंद्रशेखर पाढ़ी। परवर्ती खबर श्रीमंदिर पतितपावन बाना उपरे बसिला चिल। पुरी श्रीमंदिर रे मंगलवार एक भिन्न घटना देखा मिली। श्रीमंदिर नीलचक्र उपरे हठात एक चिल बसिथिबा देखा जाइतिला। पतितपावन बाना उपरे चिलटी बसितिला। दीर्घ समय धरि नीलचक्र उपरे चिलटी बसिबा परे सेठारु उड़ी जाइतिला। बड़दांड रे लोके एकाठी होई चिलटी बसिथिबार दृश्य देखिबा सह केई मोबाइल रे मध्ये फोटो वीडियो करथिले। परवर्ती खबर छत्तीसा निजोग बैठक शेष। चंद्रग्रहण नीति निर्घंट को अनुमोदन। आसंता 7 सेप्टेम्बर रविवार चंद्रग्रहण उपलक्षे श्रीमंदिर रे नीति निर्घंट स्थिर छत्तीसा निजोग बैठक रे निष्पत्ति निया जायछि। ग्रहण नीति अनुसार शनिवार रात्र 2टारु फिटिबो द्वार 2:40 रे मंगल आरती बड़ी अन्यान्य नीतिकांति हेबो। दिन 12:30 सुधा समस्त नीतिकांति अनुष्ठित हेबो। बैठक परे पुरी जिलापाल दिव्यज्योति परिडा ने सूचना दैछंती। पुरी श्रीमंदिर परंपरा अनुसार ग्रहण समय मंदिर रे समस्त नीतिकांति बंद रहिबो एवं सर्वमुख्य परे आवश्यक पूजार्चना करा जिवो। एई ग्रहण ओडिशा समेत भारतर अन्य अंचल रे दृश्यमान हेबा सह एहार धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व रहिछि। श्रीमंदिर प्रशासन और सेवायत माने नीति पालन पई प्रस्तुति आरंभ करछंती। सेहिपरि धारी दर्शन पई किबळी प्रस्तुति हेबो से नि आलोचना होईछि। परीक्षामूलक भाव में प्रथमे धारी दर्शन हेबो। समस्त निजोग सहित एने आलोचना होईछि। परिचालना कमिटी बैठक रे नि विस्तृत आलोचना करा जिवो। महाप्रभु को पूजा दर्शन नारे ऑनलाइन फेक वेबसाइट खोलतिबा संस्था विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जिवो। श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु एने पुलिस आलोचना करा जायछि। एने पुरी जिलापाल दिव्यज्योति परिडा सूचना दैछंती। परवर्ती खबर सेमिकन इंडिया 2025। मोदी को हाथ रे देशर प्रथम चिप विक्रम 3201। मंगलवार सेमिकन इंडिया 2025 रे केंद्र इलेक्ट्रोनिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रथम स्वदेशी चिप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तांतर करछंती। भारत उपरे अमेरिकार शुल्क लागू परे एबे स्वदेशी उपरे गुरुत्वारोप करुछि देश। मेक इन इंडिया भोकाल फॉर लोकल को आपणेबा पई खोद प्रधानमंत्री मोदी देशवासी को आह्वान दैछंती। एहारी भितरे चिप विप्लव रे भारत एक बड़ पदक्षेप नेछि। भारत प्रथम मेक इन इंडिया प्रोसेसर एवं परीक्षण चिप प्रस्तुत करिछि। परवर्ती खबर सारा राज्य रे प्रबल वर्षा संभावना 4 जिला को
ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ଆଜି ଯାଏଁ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ସେହିପରି ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଫଳରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନଧିକୃତ ଭାବରେ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିବା ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ସୁଦ୍ଧା ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ୱାର୍ଡେନ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୋମବାର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କଲେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅନଧିକୃତ ଭାବରେ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ସୁଦ୍ଧା ରୁମ୍ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟିଇଟି ରାୟ ତର୍ଜମା କରିବେ ସରକାର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଟିଇଟି ରାୟକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ତର୍ଜମା କରିବେ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ସବୁ ଦିଗକୁ ବିଚାର କରିବା ସହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟି20 କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବେଷ୍ଟ ପେସର। କଙ୍ଗାରୁ ଟିମ୍ରେ କ୍ରିକେଟରୁ ସରିଲା ଷ୍ଟାର୍କ ଯୁଗ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି20ରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟକୁ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ 2012 ମସିହାରେ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପିଚ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର 13 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଜୁନ 2024ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, 3 ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ଗିରଫ। ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଚିନ୍ତାଗୁଫା ଜଙ୍ଗଲରୁ 3 ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଇଡି ଖଞ୍ଜୁଥିବା ବେଳେ 3 ମାଓବାଦୀ ଗିରଫ। ପୋଲିସ ଓ ସିଆରପିଏଫ୍ କୋବ୍ରା ଯବାନଙ୍କ ମିଳିତ ଅପରେସନ ବେଳେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଓ ସିଆରପିଏଫ୍ କୋବ୍ରା ଯବାନଙ୍କ ମିଳିତ ଅପରେସନ ବେଳେ ଏହି ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଆହୁରି ମାଓବାଦୀ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କାରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ରିମାଣ୍ଡରେ ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଅଧା ଆକାଶରେ ଟଳିଲା ବଡ଼ ବିପଦ। ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନର ଜରୁରୀ ଅବତରଣ। ନାଗପୁରରୁ କୋଲକାତା ଯାଉଥିବା ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ମଝି ଆକାଶରେ ବିମାନଟି ଏକ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ପାଇଲଟ ନାଗପୁରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଘଟଣା ସମୟରେ ବିମାନରେ 272 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ। ଆକାଶରେ ଏକ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା କାରଣରୁ ବିମାନର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ପାଇଲଟଙ୍କ ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳି ଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘାଟିରୁ ନିପାତ ହେବେ ଆତଙ୍କୀ। ଅପରେସନ ମହାଦେବ ପରେ କୁଲଗାମରେ ଜାରି ଅପରେସନ ଅଖଲ। କୁଲଗାମରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ, 2 ଜଣ ଆତଙ୍କୀ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। କୁଲଗାମର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ, 2 ଆତଙ୍କୀ ଫସିଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର କୁଲଗାମ ଜିଲ୍ଲାର ଅଖଲ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରେସନ ଅଖଲ ଅଧୀନରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ସହ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛି। ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଅପରେସନ। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସ, ଭାରତୀୟ ସେନା ଓ ସିଆରପିଏଫ୍ ମିଳିତ ଦଳ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଅଖଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘେରାବନ୍ଦୀ ଓ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋମାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାରବେସ୍। ବାରାଣସୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦୋହରାଇଲେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କଥା। ପହଲଗାମ ପ୍ରତିଶୋଧର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାରାଣସୀ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଏପ୍ରିଲ 22ରେ ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୋଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣରେ 26 ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ଦୁଃଖକୁ ସହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କାଶୀର ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଥିଲା। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସଫଳ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏନ୍ଆରଟିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚାଇଲା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। ଏନ୍ଆରଟିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚାଇଲା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ। ପୂର୍ବରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିଲା ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା। ଏହାକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇଲା ବୋର୍ଡ। ସକାଳ 10ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ଏଥିପାଇଁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ୱେବସାଇଟରୁ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏନ୍ଏସି ହେଲା ବଢିବ
ଜିଲ୍ଲା ନିକଟରେ 28 ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଆହୁରି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ଏସି ରେସ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହେଉଛି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। କହିଛନ୍ତି ଏବେ ଏନ୍ଏସି କଲୁ, ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ବିଭାଜନ ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳି ବଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, କେଉଁଟା ଆଗ କରିବୁ କେଉଁଟା ପଛେ କରିବୁ ସେ ନେଇ ବିଜେଡିର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଏଭଳି କହି ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ଦାବିକୁ ବଳ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, $500 ବିଲିୟନ ନିବେଶ କରି ଭାରତରେ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରିବ ଓପେନ୍ ଏଆଇ। ଚାଟ୍‌ଜିପିଟି ନିର୍ମାତା ଓପେନ୍ ଏଆଇ ଭାରତରେ ଅତି କମ୍‌ରେ 1 GW କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ପାର୍ଟନର ଖୋଜୁଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସମର୍ଥିତ ଓପନ୍ ଏଆଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଭାରତରେ ଏକ ଆଇନଗତ ଫାର୍ମ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ଦଳ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଅଗଷ୍ଟରେ କହିଥିଲା ଯେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଉପଭୋକ୍ତା ବଜାରରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ଘଟଣା। 4ରେ ବିହାରରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଶ୍ଳୀଳ ଟିପ୍ପଣୀର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଏନ୍ଡିଏ ବିହାର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ପାଟନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନ୍ଡିଏ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 7ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନ୍ଡିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ବନ୍ଦ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଆମେରିକାର ଟାରିଫ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭଲ ଖବର। ଦୁଇ ଦେଶର ସେନା କରିବେ ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସ। ଭାରତ ଆମେରିକା ମିଳିତ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଦଳ ଆଲାସ୍କାରେ ମିଳିତ ସମରାଭ୍ୟାସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଶୁଳ୍କ ନେଇ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂଆ ନୀତି ପାଇଁ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ଆମେରିକା 14 ଦିନିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ 2025 ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲିବ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ମାଡ୍ରାସ ରେଜିମେଣ୍ଟର ଏକ ବାଟାଲିୟନର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆମେରିକାର 11ତମ ଏୟାରବନ ଡିଭିଜନର ଆର୍କଟିକ୍ ୱାଲ୍ସ ବ୍ରିଗେଡ୍ କମ୍ବାଟ ଟିମ୍ର 5ମତମ ପଦାତିକ ରେଜିମେଣ୍ଟ ବବକ୍ୟାଟ୍ସର ପ୍ରଥମ ବାଟାଲିୟନର ସୈନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଲିମ ନେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ SU-57। ରୁଷ କରିବ ଭାରତରେ ନିବେଶ। ରୁଷ ଭାରତରେ ତାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 5ମ ପିଢ଼ିର SU-57 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ରଣନୀତିକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଭାରତକୁ 2ରୁ 3 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ 5ମ ପିଢ଼ିର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ SU-57 ସହିତ ଆମେରିକାର F-35 ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କମିବ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ଆଜିଠାରୁ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦର 2 ଦିନିଆ ବୈଠକ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଅନେକାଂଶରେ କମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ସରକାର ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଜିଏସ୍ଟିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାରା ଦେଶର ନଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଏସ୍ଟି ବୈଠକ ଉପରେ ରହିଛି। ଆଜି ଓ କାଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦର ବୈଠକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ବସିବ। ସେପଟେ 56ତମ ଜିଏସ୍ଟି ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ ଜିଏସ୍ଟି ପରିଷଦର 56ତମ ବୈଠକ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ 2ଟି ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ 200 ଆସନ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ମେଡିକାଲ କମିଶନ ଏହି ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫୁଲବାଣୀ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ 100ଟି ସିଟ୍ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଳଚେର ସ୍ଥିତ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 100ଟି ସିଟ୍ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ଚଳିତ 2025-26 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ମାମଲା ବନ୍ଧା ହେଲେ ଜାମଦା ତହସିଲଦାର ମଧୁସ୍ମିତା ସିଂ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜାମଦା ତହସିଲଦାର ମଧୁସ୍ମିତା ସିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା EOW। 4 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ପରେ EOW ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ, ମଧୁସ୍ମିତା ସିଂ ବେଲପାହାଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ବେଳେ 4 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ନେଇ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା।